طه وياسين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میری بہت مؤدبانہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش رضا پر تشریف لے آئیں کہ جس کے پہلے کو بنانے کا حق نہیں تھا اس کے بارے میں، جس کے 12ویں کے بنانے کا حق نہیں اس کا پہلا کیسے بنا لیا. حضور ایک حدیث جو پائی جاتی ہے قبلہ تشریف فرما ہے، تمام کتابوں میں سنیوں اور شیعوں کی کوئی تفریق نہیں ہے، ایک حدیث پائی جاتی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں. کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ قرآن میں جو 12 کی تکرار ہے وہ اپنی جگہ کے حضرت موسیٰ کے 12 چشمے اور حضرت عیسیٰ کے 12 حواری وہ سب اپنی جگہ. پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ یہ 12 کی تعداد ان کی پوری نہیں ہوتی. کبھی جو ہے وہ کسی کو بیچ میں ڈالتے ہیں، کبھی کسی کو ہٹاتے ہیں، کبھی یزید کو ہٹاتے ہیں، کبھی ولید کو ڈالتے ہیں، کبھی ولید کو ہٹاتے ہیں، ہشام کو ڈالتے ہیں. مگر کیا کریں، کہیں نہ کہیں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی اپنی 12 کی لسٹ ہے. تو گویا یہ ایک ٹیم ہے جس میں 12واں آدمی بھی موجود ہے اور الگ الگ ہے. اور کبھی اور اکثر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے کہ بھئی اب اس میں سے ان کو ہٹا دیا جائے، ان کو ڈال دیا جائے. لیکن عجیب بات ہے کہ 1400 سالوں سے، یعنی جب 12واں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بھی الحمدللہ ہمارے پاس جو ایک لسٹ ہے وہ 1400 برسوں سے کبھی کمپلیٹ ہے. آج تک اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. چیلنج کر سکتے ہیں کہ تم ان کے دامن پر کوئی دھبا لگا سکتے ہو تو لگا سکتے. ان کے دامن عصمت پہ کوئی دھبا نہیں لگ سکتا، چاہے بڑے بڑے امام کیوں نہ آ جائیں، امام اعظم کیوں نہ آ جائیں. لیکن ہمارا امام وہ ہے کہ جس کے لیے کہہ دیں گے لو لسنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل. 2 سال نہ ہوتے یعنی 2 سال میں ان سے نہ پڑھا ہوتا. میں دنیا سے یہ پوچھتا ہوں کہ امام اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے ہم نے 2 سال زانو ادب نے طے کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تم لوگوں سے میں چیلنج دے کے پوچھتا ہوں کہ ان 12 کے 12 میں بتاؤ کہ کسی غیر معصوم کے آگے کبھی دامن کبھی بھی جو ہے وہ زانو ادب طے کیا ہوگا. یہ امام اعظم کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. بس جلدی سے اس تمہید کے بعد میں ترجمہ کرتا ہوں. واللہ اخرجکم، متوجہ رہیے. بس شاید یہ میری اس وزٹ کی آخری مجلس ہے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا. کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے، دیکھیے ایک ماں کی سال ثواب کی مجلس ہے، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے، کوئی علم تمہارے اندر نہیں تھا. اور یہ جو قدرت نے یہ تازیانہ لگایا ہے تمہارے تکبر اور تمہاری ایگو کے اوپر. جب تم تھوڑا سا جان گئے تو سمجھنے لگے تم بہت اونچے ہو گئے، بہت بلند ہو گئے، بہت اونچے ہو گئے. ذرا اپنی اس ابتدا کو یاد کرو. ابتدا سے پہلے ذرا اس ابتدا کو یاد کرو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اور حضور تم اتنے زیادہ کمزور تھے کہ جس جانور کو تم اپنے سے پس سمجھتے ہو نا، وہ جانور بھی پیدائش کے وقت تم سے مضبوط تھا. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی دانے پہ منہ مارنے لگتا ہے. اور
मछली का बच्चा अंडे से निकलते ही तैरने लगता है। ये हजरत इंसान जो कल खुदाई का दावा करने वाले हैं, अगर पैदा होते ही बाप सीने से गले से न लगा ले और माँ सीने से न लगा ले तो चंद घंटे भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला नहीं सकते। और अजीब बात है कि न जबान समझते हैं न इशारा समझते हैं। बस दो बातें सीख के आए हैं बारगाह कुदरत से। एक ये कि इनको ये मालूम है कि मेरा रिस्क कहाँ है, रिस्क लेने का तरीका, और बस ये समझ के आए हैं। एक जबान भी लेके आए हैं, लेकिन हुजूर वो तमाम जबानों से ऊपर जबान है। वो डच जबान नहीं है, वो अंग्रेजी नहीं है, वो अरबी नहीं है, वो उर्दू नहीं है। कहा कि इसके ऊपर भी कोई जबान है, मादरी जबान से भी ऊपर कोई जबान है। कहा हाँ, मादरी जबान से भी ऊपर एक जबान है और वो है गिरिये की जबान। गिरिये की जबान सीख के आए हैं कि जब कोई तलब होगी तो गिरिया होगा। कुदरत ने कहा मादरी जबान से पहले भी जो हमने जबान सिखाई थी इसको हमेशा याद रखना, जब हमारी बारगाह से कुछ तलब करना होगा तो गिरिये के साथ तलब करना। हम तुम्हारे मेरे दोस्तों, बस इसी आयत पर रहना है, दूर नहीं जाना है कि जब तुम पैदा हुए तो कुछ नहीं जानते, फिर जाने कैसे, ये सब कैसे जाने? तो कहा जैसे जैसे शऊर आता गया, मुतवज्जे रहे, जैसे जैसे शऊर आता गया, बच्चा जैसे ही 2 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, उसके अंदर सवाल पैदा हुए। क्यों, कहां, कैसे, कितना? इन सवालों ने उनको आलिम बना दिया। सवाल के बाद जवाब। अब पहला सवाल वो किससे पूछेगा? वो जिसने उसे पैदा किया, माँ। इसीलिए कहा गया कि अगर माँ जाहिल है, माँ की गोद जाहिल है, तो नस्लें जाहिल की हालत में। तो माँ को जवाब देने का सलीका आना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब ने, देखिए, कुछ जान के नहीं आया मगर सब कुछ जानने की सलाहियत लेके आया। जानवर जो कुछ जरूरी था उतना जान के आया मगर कुछ और जानने की सलाहियत नहीं लेके आया। और क्या? तो अब सवाल ने उसे आलिम बनाया। तो मजहब भी कोई ऐसा होना चाहिए जो सवालों पर पहरे न बिठाए, सवालों का जवाब देता हो। ऐसा ही मजहब होना चाहिए कि जो सवालों के जवाब देता हो, सवालों पर पहरे न बिठाए। अब कुदरत से पूछिए कि आपने तो ये फरमाया कि ला तालमूना शैआ, तो अब ये भी बता दीजिए कि हम किससे पूछें? तो फिर कुरान आगे बढ़ा कि फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से पूछो अगर नहीं जानते। गोया कुदरत ने बता दिया कि देखो, मोहताजे कमाल से ना पूछना, साहिबान कमाल से। मोहताज फजीलत से ना पूछना, साहिबान फजीलत से पूछना। अब फिर हम ढूंढने चले कि कोई तो ऐसा मिल जाए जो कहे कि हमसे पूछो। कोई नहीं मिला तो हमें मस्जिद कूफा की पाकीज़ा फिजाओं से एक आवाज बुलंद होती है। कुरान कह रहा फसअलू, ये कह रहे हैं सलूनी, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मुझे खोदो मुझसे पूछो। और यहाँ पर मैं वो जुमला कहता हूँ कि जो मैंने अब की जो है वो अशरे में भी कहा था कि मौला इजहार इल्म नहीं कर रहे हैं, कौम को सवाल पूछने का शऊर बेदार कर रहे हैं। क्यों मौला, आप इजहार इल्म इन जाहिलों में? का नहीं, मैं सवाल पूछने का शऊर पैदा करने वाला। क्यों? अगर कौम में, उम्मत में, लोगों में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में अगर सवाल पूछने का शऊर पैदा हो जाएगा तो मसनद रिसालत पर कोई जाहिल आके नहीं बैठता। पूछो। अब लोगों ने क्या पूछा? हुजूर, इंसान जवाब से नहीं पहचाना जाता, अपने सवाल से पहचान लिया जाता है। इल्म की गहराई कितनी है?
2-4 سوالوں سے انسان سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی پیدا ہوتی ہے، اور جس لیول کا سوال ہوتا ہے تو امام یہ سمجھ کے اسی اعتبار سے جواب دیتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں اب میں ایک بہت ہی وزنی سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو مولا سے کیا گیا۔ یہ تو بہت ہی کم ہوتا تھا کہ کوئی وزنی سوال آ جائے، ورنہ عام طور پہ تو ایسے سوال ہوتے تھے کہ جن کو یہاں پہ میں نقل بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ ہم سے جنت کا فاصلہ، کتنی بڑی بات ہے، ہم سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ کس علی سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہ علی کہ جو ہم سے سورج کا فاصلہ بتا چکا ہے، کتنا ہے؟ اور دیکھیے 99.99% جو ہے وہ ایگزیکٹنس پائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین نے بتایا تھا کہ 500 برس اگر ایک عربی گھوڑا مسلسل چلتا رہے تو یہ وہ فاصلہ ہے کہ جو زمین کا سورج سے ہے، اور لوگوں نے نکال لیا اس کی ایوریج اسپیڈ کے اعتبار سے۔ تو ب ہم سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ آپ بتائیے کہ جنت کون سی جگہ موجود ہے کہ فاصلہ بتائے؟ لیکن اس کا فاصلہ وہی بتا سکتا ہے جو زمین سے سورج کا فاصلہ ہے، جو پہاڑوں اور جو ہے فضاؤں کے راستوں سے واقف ہو۔ آپ نے کہا کہ دیکھیے اس کے شعور کو مزید مہمیز کرنے کے لیے کہا دو قدم، 2 اسٹیپ، جنت سے تمہارا فاصلہ 2 قدم۔ اب اور مبہوت ہو گیا کہ آخر 2 قدم جس کے لیے عمر بھر کوشش کرے، وہ 2 قدم پہ رکھی ہوئی ہے؟ کہا ہاں 2 قدم پہ رکھی ہوئی ہے بس۔ پھر مولا فرماتے ہیں، تفسیر کیا فرماتے ہیں کہ جنت تم سے 2 قدم کی دوری پر ہے، بشرطے کہ تم 1 قدم اپنی انانیت کے جنازے پہ رکھو، دوسرا قدم جنت پہ ہو۔ کیا کہنے ہیں؟ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، ایگو، انانیت۔ حضور ذرا اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سارے جملوں کو غور کیجئے گا، لیکن یہ مولا کا جملہ ہے، رات میں جا کے اس پہ غور کیجئے گا۔ تمام گناہوں کی جڑ انسان کی انانیت ہے، اور جو اس کے جنازے پہ قدم رکھتے ہیں۔ اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر کوئی جنت میں ہو اور انانیت ہو جائے تو مردود بارگاہ ہو جاتا ہے۔ ابلیس جنت میں تھا لیکن انانیت آ گئی تو مردود بارگاہ۔ اس کو مٹی سے مجھے آگ سے، دیکھیے آپ انانیت دیکھیے، خالق کے سامنے انانیت دکھا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، خالق کے سامنے ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے وہ استکبار کیا اور وہ تو کافروں میں سے ہی تھا۔ یہ پالنے والے کافروں میں سے اگر تھا تو اسے صالحین کے درمیان بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہی میں سے تھا تو صالحین کے درمیان بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ قدرت جواب دے گی کہ یاد رکھو برے کی برائی اسی وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب وہ اچھوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ محمد حضور اس کا الٹا بھی صحیح ہے کہ اچھے کی اچھائی بھی اسی وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب وہ بروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، مگر قدرت یہ کہتی ہے کہ دیکھو ہم، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اللہ، تو کچھ نہ جانے، اور پھر دھیرے 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 کمال کی منزل پہ پہنچے۔ یہی طریقہ ہے، یہی دستور ہے، یہی فطرت ہے، لیکن قدرت نے کہا کہ دیکھو ہم خالق ہیں قانون کے، ہم تابع نہیں ہیں۔ کچھ ایسے بچوں کو پیدا کر سکتے ہیں کہ جب پیدا ہو تو کلام کریں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم قانون کے محکوم نہیں، ہم نے قانون کو بنایا ہے۔ ماں باپ کے سب محتاج، لیکن ہم چاہیں تو باپ کو مائنس کر دیں، ماں کے ذریعے عیسیٰ کو پیدا کر دیں۔ ہم چاہیں تو ماں اور باپ دونوں کو مائنس کر دیں، آدم کو پیدا کر دیں، اور کر رہے نا۔
تو ہم یہ چاہیں اگر، لیکن قانون رہے گا، ایکسیپشنز ہیں، استثناءات ہیں، لیکن استثناء قانون کو نہیں بدلتا، قانون اپنی جگہ رہے گا۔ تو قانون یہ ہے کہ کوئی بچہ کلام نہ کرے، یہ قانون ہے، لیکن قرآن نے کہا۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے صاحب آپ یہ کہتے ہیں، بھئی قرآن دیکھو نا، قرآن کی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ انی عبداللہ اتانی الکتاب، سورہ مریم وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیے پہلے نبی نہیں کہا، پہلے عبدیت۔ اور ہم بھی جب تشہد میں گواہی دیتے ہیں تو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، رسول پہلے نہیں ہے، پہلے عبدیت ہے، مگر عبدیت اس منزل پر ہے کہ اب رسالت کا تاج پہن رہی ہے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے کتاب دی، اتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ۔ بس جی چاہتا یہاں تک پہنچ گئے تو یہ پوچھے اے روح اللہ، یہ آپ کون سی بات بول رہے ہیں؟ سوال تو آپ سے دوسرا کیا گیا تھا، سوال تو آپ سے یہ کیا گیا تھا کہ آپ کی ماں پاک دامن ہے یا نہیں، تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ تم ذرا بنی اسرائیل کا شعور دیکھو کہ بنی اسرائیل اتنی بری قوم ہے لیکن اتنا شعور رکھتی ہے کہ جس کا بچہ گہوارے میں کلام کرے اس کی ماں کبھی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ چپ ہو گئی قوم، چلی گئی، واپس چلی گئی، کیونکہ حضرت مریم نے فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کا شعور اس سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے کہ جس کا بچہ خانہ کعبہ میں آغوش رسول میں کتاب کی تلاوت کرے اور مسلمان یہ کہے کہ اس کے باپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ میں نے ابھی محمد بلند کر سلام، اور میں نے یہ جملہ ابھی اس دوران ہی کہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو ایمان لائیں اور جن کا وجود کلمہ ہو، کلمے کی صداقت ہو، چاہے وہ حضرت عبد المطلب ہوں اور چاہے حضرت ابو طالب۔ اور میرے دوستو، ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی کوئی فضیلت پیغمبر کی فضیلت پہ سبقت نہیں لے جاتی ہمارے اعتبار سے۔ ہم نے کہا کہ علی نے کلام کیا، اب چاہیں تو آپ یہ علی کا معجزہ مان لیں اور چاہے دست پیغمبر کا معجزہ مان لیں۔ جس کے ہاتھوں پہ کنکریاں آ کے بولنے لگے ہیں، اگر ابن ابو طالب آ کے بولے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فضیلتیں جب بیان ہوتی ہیں تو فضیلتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں، رسول کے کردار پہ دھبا پہلے لگ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے نقل کر دیا کہ صاحب ہم نے رسول اللہ سے سنا، دیکھیے وہ یہ بات رہ گئی تھی اس اشرے میں نہیں کہہ پایا تھا میں، کہ رسول ایک صاحب نے فرمایا، نام لینے کی ضرورت نہیں، ایک صاحب نے فرمایا ہم نے نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ کہا ہم نے نبی سے یہ سنا ہے کہ ہم نحن معاشر الانبیاء، اب ہم جو نبیوں کا جو گروہ ہوتا ہے وہ نہ وارث بناتا ہے اور نہ وراثت لیتا ہے نا، نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم تو آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ یہ کہیں گے بھائی اس میں رسول اللہ کی کیا کردار پہ دھبا آ رہا ہے؟ حضور رسول کی ذمہ داری پہ دھبا آ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ رسول اس حدیث کا سب سے پہلا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ رسول کا وارث کون بننے والا تھا؟ کہا فاطمہ الزہرا۔ تو کہا رسول اگر ایک ذمہ دار انسان ہوتے، دیکھیے کتنا بڑا دھبا لگایا کہ اگر رسول ذمہ دار انسان ہوتے تو سب سے پہلے اس سے کہتے جس سے ضرورت تھی۔ آپ سے فرما دیا رسول اسلام نے اور اپنی بیٹی سے نہیں کہا، اس لیے کہ رسول کی بیٹی تو جانتی نہیں کہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی فضیلت کو بچانے کے لیے، صداقت کو بچانے کے لیے پیغمبر کی صداقت پانا کی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا دیکھو ہم معاشر انبیاء، ہم انبیاء کا کرو، نہ وارث پیدا کر، نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں، لہذا تم میری وراثت کا دعویٰ مت کرنا، یہ بتانا چاہیے تھا نا۔ اس کے بجائے یعنی بنت رسول کو معلوم نہیں ہے، ایک دوسرے صاحب ہیں کہ جن کو معلوم ہو چکا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے علاوہ بھی کسی اور نے اس حدیث کو سنا؟ کہا صاحب ہمارے علاوہ تو اور کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کہ
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अपनी माओ की अजमत को समझो कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम कुछ नहीं जानते, और जानवरों को इसलिए हमने जो कुछ देना था दे दिया, इसलिए कि उनका रिश्ता माशरे से नहीं, समाज से नहीं। तुम्हारा रिश्ता माशरे से मजबूत करना था, इसलिए तुमको कमजोर बना दिया। क्यों? जब माँ सीने से लगाएगी तो तुम्हें मालूम होगा कि माँ की मोहब्बत और ममता क्या होती है। जब बाप अपने पसीने की कमाई ला के तुम्हें खिलाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि बाप क्या होता है। जब दादा तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि दादा की शफकत क्या होता है। जब दादी तुम्हें बोलना सिखाएंगी तो पता चलेगा कि जो है वो जबान सिखाने वाली दादी की अहमियत क्या होती है। तुम समाज के लिए पैदा किए गए हो, वो अपने लिए पैदा किए गए। इसलिए हमने तुम्हें कमजोर बनाया ताकि सब मिलके तुमको मजबूत बनाएं। और हाँ देखो, अब जब तुम मजबूत बन जाना तो इनको कमजोर ना समझना, इनके साथ, इनको अपने साथ जोड़ लेना। लेकिन हुजूर होता ही है कि जब इंसान मजबूत हो जाता है तो अपने इन सहारों को छोड़कर चला जाता है। तो कुदरत ने कहा अच्छा अभी तो हमने तुम्हें एक तस्वीर दिखाई है, पैदा हुए थे तो कुछ नहीं जानते थे, अब चलो तुम्हारी इंतहा भी दिखाई देते हैं कि कितने ही मजबूत हो जाओ, तुम्हारा जनाजा उठाने के लिए 4 लोग अपने ही कबीले के चाहिए होंगे। चलो आप पढ़े मोहम्मद। और हुजूर उसके बाद कितने ही तुम खुशबुओं में मुअत्तर रहा करते थे, तुम्हारी इंतहा ये होगी कि अगर अहलो अयाल और रिश्तेदार रहम खा के, गुस्ल दे के, कफन में लपेट के जमीन में दफन न कर दें तो तुम्हारा जनाजा ऐसा हो सकता है कि लोग पास से गुजरने में भी तकलीफ महसूस करें। ये तुम हो कि जो तुम अकड़ा करते, इतराया करते। कुदरत कह रही है कि हमको पसंद है, तकब्बुर नहीं पसंद। तुम्हारी इब्तिदा भी कमजोरी, तुम्हारी इंतहा भी कमजोरी, बीच में तुम्हें थोड़ी सी ताकत अदा कर दी गई है तो तुम इसका गुरूर ना करना, बल्कि कमजोरों का हाथ पकड़। बस मेरे दोस्तों, मेरी घड़ी की तरफ मेरी नजर है और मैं घड़ी से एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। बस मेरे दोस्तों, आइम्मा ताहरीन की तालीमात यही थी हमारे लिए कि किसी कमजोर का हाथ छूटने ना। ये अहले बैत है। मैंने इस बार 2 बार ये दोहराया और यहाँ भी कहूँगा कि अहले बैत का तरीका ये था कि एक तरफ उधर से राब्ता न टूटने पाए, एक तरफ इधर से राब्ता न टूटने पाए। खुदा से राब्ता बरकरार रहे, उसके बंदों से राब्ता। और देखो, किसी के राब्ते की वजह से किसी का राब्ता छूटने ना पाए। और मैंने क्या बताया था आपसे हुजूर, माशाअल्लाह डेनहाग वाले जानते हैं कि हमारे आइम्मा के जिस्मों के ऊपर 2 तरह की निशानी। एक पेशानी पर निशान जिसको सबने देखा, सबने बताया। एक पुष्ट पर निशान। पेशानी की निशानी अब्दियत की दलील, पुष्ट का निशान बंदों से मोहब्बत की दलील। ना वो निशान जो है वो इस पर असरअंदाज हो सकता है, ना ये निशान उस पर असरअंदाज। ये निशान बताता है कि बंदे का माबूद से रिश्ता मजबूत है, ये निशान बताता है कि बंदे का बंदों से रिश्ता मजबूत है। अमीरुल मोमिनीन, उनका भी ये रिश्ता था, रातों को पहुंचाने वाला। इमाम हुसैन, उनका भी रिश्ता था। इसीलिए जब मदीने से जा रहे थे तो यहूद और नसारा रो रहे। किसी ने पूछा क्यों रोते हो? क्या तुमको मालूम नहीं, आज हमको रोटियां पहुंचाने वाला है। ये हमारे इमाम है। मेरे दोस्तों, जब लिबास लूट लिया गया तो वो निशान जाहिर हुआ। किसी ने पूछा कि सैयद सज्जाद, ये तुम्हारे बाप के पुष्ट पर निशान कैसा? कहा कि मेरा बाबा रातों में रोटियां लेके। मेरे दोस्तों, आपने गिरिया किया, बस चंद जुमले हमसे भी सुन लीजिए। दरबार यजीद का हाल आप सुन चुके। हालांकि दिल ये चाहता था कि दरबार यजीद के मुफस्सल हालात पढ़े जाते, मगर चंद बातें कि हमारा इमाम कितना मजलूम है कि अज़ादारों, जब इख्तिलाफ के हालात नमूदार हो गए ना, तो जब इख्तिलाफ के हालात नमूदार हुए तो उस वक्त यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया और कहा कि सैयद सज्जाद, चाहो तो यहाँ रहो, चाहो मदीने चले जाओ, मगर आप देखिए इमाम वक्त होते हुए। आपने देखा, मैंने 2 तरीके आपको बताए थे इस बार अशरे में कि जिस वक्त जो है वो हजरत ज़ैनब हैं कि जिनको पहचानवाना है कि इमाम वक्त कौन है।
क्या आप मसला शरीयत नहीं जानती थी कि हमें खैमे से निकल जाना चाहिए, लेकिन आके पूछा कि सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, बताओ चल जाएंगे। लेकिन आज सैयद सज्जाद ये कह रहे हैं कि देखो हमारी फूफी का की अहमियत क्या है। कहते हैं कि यजीद हम अपनी फूफी से पूछ कर बस गिरिया कर लीजिए और इन बहते हुए आंसुओं पर। देखिए पहला अशरा इमाम हुसैन का, लेकिन उसके बाद उम्मुल मसाइब जनाब ज़ैनब। बस मेरे दोस्तों मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। आ गए फूफी अम्मा, यजीद ने हमको आजाद कर दिया, कहा है कि चाहे करबला जाइए और चाहे मदीना। कहा बेटा ना हम करबला जाएंगे ना मदीना जाएंगे। बेटा जब से हमारा भाई मारा गया हम उसको रो नहीं सके। यजीद से कहो एक घर खाली करा दे और हमको हमारे भाई पर रोने का मौका दे। जालिम के घर में फर्श अज़ा बिछ गई, दमिश्क सियाहपोश हो गया, औरतें आने लगी। रवायात में ये भी है कि शुहदा के सर भी आने लगे। अल्लाहु अकबर। मुझ जैसा जाहिल जब मसाइब पढ़ता है तो पब्लिक का रोते रोते लोगों का क्या हाल हो जाता है। अज़ादारो उस मजलिस का तसव्वुर करो कि जहाँ ज़ैनब मौजूद हो, जहाँ उम्मे कुलसूम मौजूद हो, जहाँ रुबाब मौजूद हो और जहाँ शुहदा के सर आने लगे उनका क्या हाल है। बस 2-3 जुमले और बात को खत्म करूंगा मेरे दोस्तों कि मुझे वो मंजर नहीं भूलता कि जब मदीने अहले बैत लौटे हैं और मदीने के दरो दीवार नजर आए, आपने सिर्फ हमेशा जनाब ज़ैनब की ज़बानी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन मैं आपको जनाब उम्मे कुलसूम के 2 अशार सुनाना चाहता हूँ कि जैसे ही मदीने के दरो दीवार नजर आए आपने फरमाया मदीना तो जद्देना ला तक़बलीना, ये हमारे नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए कि जब गए थे तो बारिशों का साया था, हमारी गोदियां आबाद थी, लेकिन जब आए हैं तो सब कुछ लुटा के आए। सैयद सज्जाद ने बैरून मदीना क़याम किया और कहा कि ए बशीर तुम मदीने जाके हमारे आने की खबर दे। अब सैयद सज्जाद बैरून मदीना क़याम किए हुए, बशीर आता है और मदीने में एक निदा लगाता है कि अहले मदीना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, तुम्हारा सैयदो सरदार हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा गया। बशीर कहते हैं कि इस खबर ने एक आग लगा दी, लोग खड़े खड़े रो रहे हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मैं मस्जिद में, मेरा गुजर महल्ले बनी हाशिम से हुआ तो मैंने देखा कि एक लड़की है कि जो दरवाजे पर बैठी है और रो रो के कहती है अरे मेरे मसीहा की खबर शहादत सुनाने वाले, इतना तो बता दे कि मेरे बाबा को किस हालत में शहीद किया गया। बस मैं पढ़ चुका, वरना मैं बहुत मुफस्सल हालात बयान करता, लेकिन बशीर ये कहता जाता था कि अहले मदीना सैयद सज्जाद आए हैं कैद से रिहा होकर के और बैरून मदीना क़याम किया। बस हज़ारों इस जुमले के लिए मैंने ज़हमत दी थी कि लोग दौड़े सैयद सज्जाद से मिलने के लिए। तो एक बुजुर्ग था जो सबसे पहले आगे आगे जा रहा था, वो सबसे पहले खिदमत सैयद सज्जाद में पहुंचा। इमाम कुर्सी पर बैठे हुए थे, एक मर्तबा उसने हाथों का बोसा दिया और वो चाहता है कि पैरों का बोसा दे, पैरों की तरफ झुका के नागा हवा चली, जो हवा चली तो पैरों से रिदा हट गई। अब जो उसने देखा तो सिवाय हड्डियों के और पैरों में कुछ चला। उसने कहा फर्जंद रसूल ये क्या आलम है, ऐसी बेड़ियां पहनाई गई जो हमारे गोश्त को ले गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद ये काफिला मदीने में दाखिल हुआ। बस आखिरी 2 जुमले कि जब खबर शहादत सुना चुकी तो एक मर्तबा नबी के रोजे की तरफ चली, नबी के रोजे पे हाथ रखा, ए नाना आपकी नवाजी आ गई है आपको करबला की दास्तान सुनाने के लिए। ए नाना अगर हम यहाँ का मेहमान होता तो अभी मैं अपने बाजुओं के नील आपको दिखाती। उम्मत ने हमारे बाजुओं में रसम